गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटे अज आपां 6वीं क्लास का 17वां पाठ पढ़ांगे भारत अते संसार 154 नंबर पेज ते। तुसी सारे अपनी किताबां खोल लो बेटे। आपां पहला रीड करांगे, नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहानूं इहदे क्वेश्चन आंसरस पाऊंगी। इस तों बाद मेरी यह इतिहास का तुहाडा सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिते बेटे। मैं 14वां 15वां 16वां 17वां अज करांगे हुण, ठीक है। इदू पहला आपां भूगोल दे कीते सी, भूगोल दे 5वें पाठ तक सारा काम कर चुके हैं। 6वां पाठ आपां बाद च करांगे, ठीक है। ये वाले पाठ आपां तुसी आपदे टीचर्स तो कर लियो, क्योंकि ये मेरे पहला ही क्लास च कंप्लीट हो चुके सी। जे लोड़ हुई तो दस दियो, मैं वीडियो तुहाडे लई शेयर कर दूंगी। देखो हुण है 154 नंबर पेज। देखो जी, प्राचीन काल तो भारत विच एक वखरी संस्कृत विकसित हुई। इतिहास दे हरेक काल अते लगभग उप महादीप दे हरेक खेतर ने अपने ढंग नाल भारत दी संस्कृति नूं विकसित करन विच योगदान पाया। भारत दी संस्कृति भारत दे लोकां दी पछाण बन गई। जदों ओह होर देशां दी यात्रा करन गए तां इस नूं ओह अपने नाल लै गए। पुरातन समय तो ही भारत दे विदेशां नाल संबंध सन। सांस्कृतिक अते वपारक संबंध ही स्थापित हो चुके सन। सानू पुरातत्विक खोजां तो पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय लोगों ने मैसोपोटामिया, मिस्र अते होर देशां नाल वपारक संबंध बनाए सन। 400 ईस्वी पूर्व विच सिकंदर के हमले तो बाद यूरोप नाल होर वध गए। भारत तो ऐश आराम दियां वस्तुआं जिवें कि वधिया किस्म के कपड़े, गहने, नकाशीदार चीज़ां, हीरे जवाहरात, इत्र, मलमल, हाथी दंद दियां वस्तां अते गरम मसालियां दी पश्चिमी देशां विच विशेष करके यूनान अते रोम विच बड़ी मंग सी। ये वस्तां नियम अनुसार भारत तो बाहरले देशां विच भेजियां जांदियां सन, निर्यात किया जाता सी। आयात हुंदा है जदों किसी चीज़ नूं मंगाया जाए, जिन्हों आप इंग्लिश च एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट हुंदा है बाहर भेजना, इंपोर्ट हुंदा बाहरों मंगाउणा, एक्सपोर्ट हुंदा है बाहर भेजना। सातवाहना दे समय दूजी सदी ईसवी पूर्व तो रोम अते दक्षिणी भारत विच समुद्री मार्ग राहीं वपार हुंदा सी। भारत दे समुद्री तट दे नाल-नाल बहुत सारियां महत्वपूर्ण बंदरगाहां हन। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, पुहार, कोरकई आदि दक्खन विच अते शूर पार्क अते भृगकच्छ पश्चिमी तट उत्ते स्थित सन। भारतीय वस्तां दे इलावा चीन अते दक्षिणी पूर्बी एशिया तो मंगवाईयां जांदियां वस्तां जिवें कि रेशमी कपड़ा भी इत्थों बाहरले देशां विच भेजिया जांदा सी। इन्हां वस्तां दे बदले यूरोप विच बनिया शीशे दियां वस्तां, शीशे दा आयात किया जाता सी। उत्तरी भारत विच थल मार्ग राहीं वपार किया जाता सी। यह मार्ग अफगानिस्तान, मध्य एशिया अते पश्चिमी एशिया विचों ही होके लंघदा सी। चीन नूं यूरोप नाल जोड़न वाले मार्ग नूं रेशमी मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग ते सब तो ज्यादा रेशम का व्यापार हुंदा सी। हौली हौली व्यापार लई समुद्री मार्ग ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। वपार का लाभ हमेशा भारत के पक्ष विच रहिंदा सी। रोम वासी इस रकम नूं सोना दे के चुकाउंदे सन। दक्षिणी समुद्र तट दे नाल-नाल प्राचीन रोम के सोने के सिक्के वड्डी मात्रा विच प्राप्त होए सन। ਇਹ सोने के सिक्के भारत तो बाहरले देशों में भेजिया जांदियां वस्तुआं दे बदले विच आउंदे सन। रोम के एक लेखक पलीनी, लाइन टिक कर लियो, ने दुख प्रगट करते हुए लिखा कि रोम का सोना उसके देश के अमीरां दियां ऐशो आराम दियां जरूरतां विच भारत जा रहा है। तीसरी सदी ईस्वी के बाद रोम ने भारत के नाल वपार उत्ते कई तरह दियां बंदिशां लगा दित्तियां। इस करके भारत का पश्चिमी देशों नाल वपार घट गया। इस पैराग्राफ दे विच बेटे आपां देखिया है कि भारत दे पश्चिमी देशां दे नाल संबंध आयात निर्यात दे किवें सी, वधिया सी। मतलब किहड़ी-किहड़ी वस्तां असीं वपार करदे सी, वपार दे बदले चीज़ां दे बदले आपां नूं की चीज़ मिलदी सी, वो सारा कुछ सी। फिर आपां हुण पढ़ांगे भारत दे ईरान दे नाल संबंध। अपना पाठ ही ये है कि भारत दा सारे संसार दे नाल जो संबंध सी, वपारक संबंध सी, वो सारे आपां डिस्कस करने हैं। 600 ईस्वी पूर्व विच ईरान दे एचेमिनिड वंश के शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों ते कब्जा कर लिया। ईरान नाल इस संबंध की पहचान भारत विच स्तंभां दे उपरले सिरियां दे गुंबदां, स्तंभां दे शिलालेख, खरोशटी लिपि,
ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿਲਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਸਾਲੇ, ਗਊਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਖੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2001 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪਲੋਟਮੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਸਾਲੇ, ਹੀਰੇ, ਕੱਪੜਾ, ਇਤਰ, ਹਾਥੀਦੰਦ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਲੋਹਾ, ਰੰਗ, ਚਾਵਲ, ਤੋਤੇ, ਮੋਰ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ, ਬੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਧਾਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਚੇਰ, ਚੋਲ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਚੰਪਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪੂਚੀਆ ਦੇ ਅੰਗਕੋਰ ਵਾਟ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਚ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਿਪੀ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਹਿਸਾਬ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ 0 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਹਿੰਦੂ ਅਰਬ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਤਰ, ਮਲਮਲ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਰੋਮ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੱਚੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ, ਮਸਾਲੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜੋ ਬੇਟੇ 600 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਚੇਮਿਨਿਡ, ਇਹ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸਿਲਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕ ਮਾਰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਿਲਕ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਰੂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਚਾਈਨਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਅਰਬ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਸਾਲੇ, ਗਊਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬੇਟੇ। So kindly subscribe the channel to get the videos on time and bell button ਨੂੰ press ਕਰਿਓ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। Thank you everyone।